वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं स्वाहा सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं स्वाहा निवृत्तास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिनिरुपाश्रितं स्वाहा चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रिया सुशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं स्वाहा तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिष्टस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः स्वाहा पदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वाहा स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा लुकवचं पठे नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः स्वाहा सर्वगोपिस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्वाहा स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः स्वाहा सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः स्वाहा नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूमधरातकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ स्वाहा देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः स्वाहा मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु बृहरिः स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः स्वाहा कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् स्वाहा मनोभवः पातु जानुनीनररूपधृक् जङ्घे पातु धराभारहर्तायो सौर्यकेसरी स्वाहा पातु पादौ मे बृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तमं स्वाहा महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोभितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ स्वाहा पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः स्वाहा
विनायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्मृकेसरी स्वाहा गर्जयन्तम् निजभुजपटलम् स्फोटयन्तम् हरन्तम् गर्जयन्तम् निजभुजपटलम् स्फोटयन्तम् हरन्तम् स्वाहा दीप्यन्तम् तापयन्तम् दिवि भुवि दितिजम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् दीप्यन्तम् तापयन्तम् दिवि भुवि दितिजम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् स्वाहा क्रन्दन्तम् रोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् हरन्तम् क्रन्दन्तम् रोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् हरन्तम् स्वाहा वीक्षन्तम् घूर्णयन्तम् करनिकरशतैर्दिव्यसिंहम् नमामि वीक्षन्तम् घूर्णयन्तम् करनिकरशतैर्दिव्यसिंहम् नमामि स्वाहा श्रीनरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवो
सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारि विलोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मि पालय माम् जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय माम् प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि काम्यफलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मि पालय माम् सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासिनि वेदनुते
समुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि పొరపాటు ఏదైతే ఇంత దూరం వచ్చిందయ్యా నువ్వు అన్నీ సరిదిద్దుకున్నచో నీ యొక్క పొరపాటు నువ్వు సరిదిద్దుకున్నచో అంతే శుభమే కలుగుతుందయ్యా అని చెప్తారు. అలా చెప్పగానే మునివారు చెప్పిన వారిని విని రావి గారు అంటారు, నేను పొరపాటు చేయడం ఏంటండి స్వామి అని చెప్పి అలా స్వామి చెప్పిన విషయాలే చింతించుకుంటూ వస్తుండగా రాజ్యానికి వచ్చేలో విషయం తెలుస్తుంది. ఆనాడు సత్యనారాయణ స్వామికి ప్రసాద్ గొల్లులు ఇచ్చారు, నేను తెలుసుకుని వచ్చాను కదా, అందుకే నాకు ఇంతటి దృష్టి సంభవించిందేమో, నేను అలా చేసినందుకు నాకు ఇంతటి శాస్త్రి కావాల్సిందే లేదని చెప్పి సత్యనారాయణ పడ ముందు లోకరిపోయి స్వామి వారి ప్రాధేయపడుతుండగా మళ్ళీలా అంటాడు, స్వామి నేను ఆ పొరపాటు చేసినందుకు ఆ యొక్క దుస్థితి నాకు సంభవించింది స్వామి, నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటానయ్యా, కానీ నాతో పాటు నాకు రాజ్య ప్రజలు రాజ్యం కూడా
కూడా అంధకారంలో మునిగిపోతాయా వారు కూడా యొక్క యొక్క ప్రభావం అనుభవిస్తున్నారు స్వామి. నన్ను క్షమించవయ్యా, ఇక మీద ఎప్పుడు ఇలాంటి అపరాధం జరగకుండా చూసుకుంటాను స్వామి, నన్ను క్షమించండి. ఎట్టి విషయంలో అహంకారాన్ని పోకుండా ప్రతినిత్యం సాత్వికంగా ఉంటూ నాకు తోచిన సహాయం చేస్తూ దాంతో స్వామివారు సంతృష్టి చేసి అంత ఆనంద సమయంలోనే ఈ విధంగా క్షమాపణ చేసుకున్న స్వామి పుండరీకాక్ష నన్ను క్షమించండి స్వామి, ఇక మీద ఇలాంటి అపరాధం ఎప్పుడు జరగకుండా చూసుకుంటానయ్యా. ఇంతటి అహంకారం కూడా ప్రతినిత్యం పోకుండా ఎంతటి స్వామివారి ప్రసాదమైనా ఎంతటి వారు చేసినా ఏ దేవుడు ప్రసాదమైనా ఏ దేవుడు పూజా కార్యక్రమైనా నేను వెళ్ళి నాకు తోచిన సహాయం చేసి ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో పాత్రమై మీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని కూడా పాత్ర అవుతానయ్యా. ఇక మీది మీ విషయానికి వస్తే ప్రతినిత్యం మళ్ళీ సేవిస్తూ మీ యొక్క అనుగ్రహానికే పాత్ర అవుతానంటే ఇక మీద సూత మహర్షిని మర్యాద చేసుకుని ఈ విధంగా అడుగుతున్నారట. ఓ పౌరాణిక శేఖర, మానవుల కోరికలు ఇహపరలోక సిద్ధి చెందాలన్నా, సకల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందాలన్నా, సకల సౌఖ్యాలు భవించాలన్నా ఏదైనా పూజా కార్యక్రమంలో తెలియజేయండి స్వామి. ఏదైనా వ్రత మార్గం కానీ ఏదైనా పూజా మార్గం కానీ ఏదైనా తపస్సు మార్గం ఉన్నదో తెలియజేయండి స్వామి, అది నేను నా ద్వారా మిగిలిన వాళ్ళని కూడా తెలియజేస్తానని చెప్పి మునులందరూ మానవుల కోసమే అడుగుతున్నారు. అంటే అడగగానే ఈ యొక్క సూత్రుడు చెప్తున్నాడు, ఓ ముల్లారా మీరు అడిగిన ప్రశ్నే ఒకనొక సందర్భంలో దేవర్షి నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువు అడిగాడయ్యా. అంటూ శ్రీ మహావిష్ణువు ఏదైతే నారదు మరి చెప్పాడో అదే నేను మీకు ఇవాళ చెప్తాను, శ్రద్ధగా వినండి. పూర్వము ఒకనొక సందర్భంలో నారద మహర్షి సర్వలోకాలు తిరుగుతూ భూలోకానికి వచ్చాడు. అక్కడ వచ్చినగానే జనులు ఎంతో కష్టాలు పడుతూ అనేక దుఃఖాలు అనుభవిస్తూ అనేక జనులు ఎత్తుతూ ఆ యొక్క పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోలేకపోగా కొత్త పాపాలు చేస్తూ ఎంతో దుఃఖిస్తున్నారట. దుఃఖై అలా చింతిస్తూ శ్రీహరినివాసైన వైకుంఠానికి చేరుకుంటాడు. అక్కడ వెళ్ళి చూడగానే శ్రీ మహావిష్ణువు చూడగా కనిపిస్తున్నాడు. శంఖచక్ర కథాపదులు శ్రీ మహావిష్ణువు చూసి ఇలా చూస్తున్నాడు, అయ్యా శ్రీమన్నారాయణ జగద్రక్షక లోకమంతయు శ్రీమన్నారాయణ జగద్రక్షగా మాటలకు చెప్పుడు గాని అతీతమైన రూపం గలవాడ ఆది మధ్యాంధ్రుడా నిర్గుణుడా సుగుణాత్ముడా భక్తుల వాదులు నుంచి భగవంతుడా శ్రీమన్నారాయణ జగద్రక్షక నీకు నమస్కారమైన సూచిస్తున్నాడు. అంతర యొక్క స్తోత్రాన్ని శ్రీ మహావిష్ణువుతో నుంచి పోయి నారద నీ రాగగల కారణం ఏమిటయ్యా, నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు, నీ కోరిక ఏమిటో చెప్పు తీరుస్తా అన్నాడు. అంత అడగగానే నారద ఎంతో సంతోషించి రాత్రుడు, స్వామి భూలోకమందున జనులందరూ అనేక దుఃఖాలు అనేక పాపాలు అనేక పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం లేకుండా అనేక జన్మలు ఎత్తుతూ ఆ యొక్క పాపాలు విముక్తి పొందలేక ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఎంతో దుర్భరం అనుభవిస్తున్నారు స్వామి. కాబట్టి వారి యొక్క పాపాలు విముక్తి పొందేలాగా సుఖ సంతోషాలాగా ఉండేలాగా ఏదైనా మార్గం ఉన్నదో తెలియజేయండి స్వామి అని అడగగానే అందరూ భగవంతుడు ఇలా అంటాడు, ఓ నారద నేను కోరుకోమనగానే నీవు నీ గురించి కోరుకోకుండా లోకహితార్థమై మంచి విషయం అడుగుతాయా, మంచి బుద్ధితో నీకు ఒక మంచి విషయం తెలియజేస్తాను, శ్రద్ధగా వినుము. జనులు దేనిచే సంసార ప్రాంతం నుంచి సౌఖ్యం పొందడంలో అటు సులభమైన మార్గం ఉందయ్యా, అది భూలోకం ఉంది కానీ స్వర్గలోకం ఉంది కానీ దుర్లభమైన మహాపుణ్యప్రదమైన వ్రత మార్గం గలదయ్యా, అది నీ అందరి వాత్సల్యతో చెప్తున్నాను, శ్రద్ధగా వినుము. దాని పేరే సత్యనారాయణ వ్రతమయ్యా. దీన్ని విధి విధానంగా ఎవరైతే ఆదరిస్తారో ఇహపర లోకంలో సమస్త సౌఖ్యాలు అనుభవించు, ఆ పైన ముక్తి కూడా మోక్షం కూడా పొందగలరయ్యా అని చెప్పగానే నారదుడు ఇలా మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు, స్వామి ఈ యొక్క వ్రతం ఇలా అంటున్నారు కదా, ఇంత విశేషం అంటున్నారు కదా, ఈ యొక్క వ్రతం ఏ రోజు చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, ఇంతకుముందు ఎవరైనా ఆచరించారా, ఆచరించిన వారికి ఏ విధంగా ఫలితం పొందారో అదంతా కూడా సవివరంగా తెలియజేయండి స్వామి అనగానే అందరూ స్వామి వారు ఎత్తున్నారట. ఈ యొక్క వ్రతం ఏం చెప్తాను, శ్రద్ధగా విను. ఈ యొక్క వ్రతం చేయడం వల్ల ప్రజల కష్టాలు విచారం పోగొడుతున్నాయా, ధన ధాన్యాలు వృద్ధి పొందుతున్నాయా, సంతానము స్త్రీలకు సౌభాగ్యం అందజేస్తున్నాయా, సమస్త కార్యమందున విజయ సమకూర్చున్నాయా. ఈ యొక్క వ్రతం ఎప్పుడు చేయాలి అంటే మాఘ మాసంలో కానీ వైశాఖ మాసంలో కానీ కార్తీక మాసంలో కానీ లేదా ఏదైనా శుభదినంలో కానీ ఈ యొక్క వ్రతం చేసుకోవచ్చునయ్యా. యుద్ధ ప్రారంభ సమయంలో కానీ కష్టాలు కలిగినప్పుడు కానీ దారిలో సంభవించినప్పుడు కానీ అవి తొలుగుటకై ఈ యొక్క వ్రతం ఆచరించవచ్చునయ్యా. నారద భక్తుల శక్తిని బట్టి ప్రతి మాసం ఉంది కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఉంది కానీ ఈ యొక్క వ్రతం ఆచరించవచ్చునయ్యా. ఒక ఏకాదశి రోజు కానీ ఒక పూర్ణిమ రోజు కానీ ఒక సూర్య సంక్రమణ రోజు కానీ ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకోవచ్చునయ్యా. వృద్ధుడు ఏనేది దంత దావిన్యాలు కాలకృత ఆచరించిన వారు సుఖీతుడై భగవంతుడి పట్ల వెళ్ళి వ్రత సంకల్పం చేసుకోలే. యా స్వామి ఈ యొక్క అనుగ్రహం కలుగుటకై నీ ప్రీతి కలుగుటకై ఈ రోజున ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తున్నానయ్యా, నన్ను అనుగ్రహించండి స్వామి అని సంకల్పించుకోలే. అది వెంబట మధ్యాహ్నం సంధ్య వార్చుకొని సాయంకాలం మరలా
స్నానం ఆచరించి ప్రదోషకాలం దాటి వెంబట స్వామికి పూజ చేయవలే. పూజా గృహంలో ప్రవేశించి ఆ యొక్క స్థలం తీయు భూమయంతో అలిగి శుద్ధి చేసుకొని పంచవర్ణంతో ముగ్గు పెట్టవలే. ఆ యొక్క వస్త్రం ఆ యొక్క ముగ్గు పైన అంచుల్లో కొత్త వస్త్రాలు పరచవలే. ఆ వస్త్రం పైన బియ్యం పోసి మధ్యలో వెండితో గాని రాగితో గాని ఇత్తడితో గాని చేసిన కలశాన్ని ఉంచవలే. బొత్తిగా పేదవారితో మట్టి పాత్రనే ఉంచవచ్చునయ్యా, కానీ శక్తి ఉండి లోకం చూపరాదయ్యా. ఆ యొక్క వస్త్రం పైన ఆ యొక్క కలశం పైన మళ్ళీ అంచున్న వస్త్రం పరచాలి. ఆ యొక్క వస్త్రం పైన స్వామివారిగా ప్రతిమ నుంచి పూజించవాలి. ఆ యొక్క ప్రతిమ ఎలా ఉండాలంటే 80 గురించుల బంగారంతో కానీ లేదా అందులో సగంతో కానీ లేదా 20 గురించులతో బంగారంతో కానీ చేసిన సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క ప్రతిమ నుంచి ఆ యొక్క ప్రతిమకు పంచామృతంతో శుద్ధి చేసి మండపంలో ఉంచవాలి. ఆ యొక్క ప్రతిమ పూజ మండపం ఉంచే సమయంలో ఆ మండపంలో ఎవరెవరు ఉండాలంటే గణపతి, బ్రహ్మ, విష్ణువులు, ఆదిత్య దిక్పాలకులు, పంచలోక పాలకులు వారి వారి స్థానాల్లో ఆవాజించవలే. ముందుగా కలశంలో విడిగా వరుణ ఆవాజించవలే. అటు వెంబట గణేశ అష్టదిక్పాల కలశం ఉత్తర దిగంగా ఆదిత్య నవగ్రహాలు పంచలోక పాలకులు వారి వారి స్థానాల్లో ఆవాహన చేసి పూజించవలే. అటు వెంబట సత్యనారాయణ స్వామిని మరలా విడిగా కలశం ముందు ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవలే. ఈ యొక్క పూజ ఎవరెవరు చేసుకోవాలి? బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు 4 వర్ణాల వారు చేసుకోవచ్చునయ్యా. స్త్రీలు కూడా ఈ వ్రతం చేసుకోవచ్చునయ్యా. బ్రాహ్మణుడు గలవారైతే నిజోక్త కలవ ప్రకారంగా వైదిక మంత్రులతో చేసుకోవాలి. బ్రాహ్మణుడి కాలవారైతే పురాణ మంత్రులతో బ్రాహ్మణుడి సహాయన సుశీతులై కేవలం పురాణ మంత్రులతో స్వామి వారికి ఉంచాలి. మంత్రులు ఎవరైనా భక్తి శ్రద్ధలతో ఏ రోజునైనా సరే పగలు ఉపవాసం ఉండి సాయంకాలం సత్యనారాయణ స్వామి ఉంచాలి. బ్రాహ్మణులతో బంధువులతో కూడి ఈ యొక్క వ్రతం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క వ్రతానికి కావాల్సిన ఏమంటే అరటి పండ్లు, ఆవు పాలు, ఆవు నెయ్యి, శరుంబ, గోధుమలతో వరుణుగా వాటికి పంచదార ప్రసాదంగా కలిపి స్వామి వారిని వేదించాలి. బంధువులతో కూడి సత్యనారాయణ వ్రతగల్ని భక్తి శ్రద్ధలతో విని బ్రాహ్మణులకు దక్షిణ తాంబూలు అర్పించి వారికి మిగిలిన వచ్చిన బంధువులందరికీ భోజనాలు పెట్టి స్వామి వారికి యొక్క ప్రసాదం స్వీకరించాలి. ఆ యొక్క స్వామి వారు ఎవరైతే వృత్తిగత మహారాజులతో సంతృష్టి చేస్తారో అట్టి వారికి స్వామి వారికి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తున్నాయా. కాబట్టి ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని విధి విధానంగా ఆచరిస్తారో వారికి స్వామి వారికి అనుగ్రహం లభించేస్తున్నాయా. ఆ యొక్క స్వామి అనుగ్రహం లభించడంతో సకల పాపాలు విట్టుకుంది సుఖ సంతోషాలతో సౌఖ్యంతో సంతానములతో సౌభాగ్యంగా ఉండగలరయ్యా. అంతటి స్వామి వారి అనుగ్రహం మరీ బాగా లభించడంతో మనందరికీ మోక్ష మార్గం పొందే అవకాశం కూడా ఈ యొక్క వ్రతంలో ఈ యొక్క స్వామివారి వ్రత విశేషంలో అనేక జన్మల యొక్క పాపాలు అనుభవిస్తూ ఎంతో దుర్భరస్థితితో ఎంతో దుఃఖిస్తూ నా యొక్క జీవనం కొనసాగిస్తున్నాను స్వామి. కాబట్టి నా యొక్క దారిద్రం పోయే మార్గం ఏదన్నచో తెలివినాడు ప్రభు అని చెప్పి అందరూ వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపంలో బ్రాహ్మణ్ణి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు అడుగుతున్నాడు. అందరూ అడగగానే ఈ యొక్క వృద్ధ బ్రాహ్మణుల స్వామి అడుగుతున్నాడు, ఈ బ్రాహ్మణ నువ్వు ఎందుకు తెచ్చుస్తున్నావు? ఇహ కలియుగంలో వెళ్ళి సత్యనారాయణ స్వామి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణే కదా. కాబట్టి నువ్వు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని విధి విధానంగా సేవించినతో స్వామివారిని అనుగ్రహించేస్తారయ్యా. ఆ యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహం లభించినతో నీ సకల పాపాల నుంచి సకల దుర్భరత నుంచి విముక్తి పొంది సుఖ సంతోషాలతో సౌఖ్యంతో ఉండగలవయ్యా. ఏ విధమైన సంకల్పాలు కావాలన్నా ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం లభించినతో అన్నీ నెరవేరుతాయ్యా అని చెప్పి చెప్తాడు. అలాగే చెప్పి మరి స్వామివారి అనుగ్రహం మరీ బాగా లభించినతో నీకే కాదు మీ వంశస్థులందరికీ కూడా మోక్ష మార్గం సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ప్రతి సంవత్సరం అలా చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. అతను ఒకడే చేసుకోకుండా తన పరివారాన్ని తన యొక్క బంధువులతో పాటు ఇరుగు పొరుగుల వారందరికీ కూడా ఎవరైతే కష్టాల్లో వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క వ్రత విషయం చెప్పి వారందరి చేత కూడా సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తుండేవాడు. అలాంటి అలా చేస్తున్న వల్ల స్వామివారి అనుగ్రహించి స్వామివారి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడికి స్వామివారి అనుగ్రహణ ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు తన జీవనంత కాలం వరకు సనాతన వ్రతాన్ని అలా ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా చేసుకుండేవాడు. అలా చేస్తుండడం చేత సకల పాపాల నుంచి సకల దారిద్ర్యం వాడి ఆచంద్ర వంశం అభివృద్ధి చెంది ఇంట్లో ఎలాంటి సమస్య లేకుండా అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ప్రశాంతంగా తీసుకునేవాడు. అలా జీవనంత కాలం కూడా నారాయణ చేయడం చేత ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడికి తన వంశస్థులందరికీ కూడా మోక్ష మార్గాన్ని స్వామివారు అనుగ్రహించేస్తారు. అలా వాళ్ళందరికీ కూడా ముక్తి లభించేస్తాడా. బ్రాహ్మణుడు తన జీవనంత కాలం వ్రతం చేయించాడు కదా, వ్రతం చేస్తూ ఎంతో చేయించారు కదా, వారందరిలో ఒక చిన్న అధ్యాయం చెప్తాను శ్రద్ధగా వినండి. ఒక సందర్భంలో బ్రాహ్మణుడు తన ఇంట్లో అంగరంగ వైభవంగా సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటున్నాడు. ఇంతలో ఆ వీధిలోకి ఒక కట్టెలుముకునే వాడు కట్టెలుగా తీసుకొని ప్రవేశిస్తాడు. అలా వెళ్తుండగా ఈ యొక్క కట్టెలుముకునే వాడికి ఎంతో దాహం కలుగుతున్నాడు. ఆ యొక్క దప్పిక తీర్చుకోవడానికి అలా వెతగ్గా ఈ యొక్క బ్రాహ్మణుడు ఇల్లే కనిపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామని చెప్పి ఆ కట్టెలు బయట దింపుకొని అక్కడ ఇంటి వద్దకు వెళ్ళి కట్టెలు బయట దింపుకొని లోపల వెళ్ళి చూడగా ఏదో పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుందని భావించిన వాడై
వెంటనే ఆ యొక్క పూజా కార్యక్రమం అక్కడే ఉండి పూజ పూర్తయిన తర్వాత బ్రాహ్మణుడు ఎంతో వినయంతో అడుగుతున్నాడు, బ్రాహ్మణోత్తమ స్వామి, ఇప్పుడు మీరు చేసిన పూజ పేరుంటయ్యా, దీనివల్ల మీకు కలిగే ఫలితం ఏంటి? ఎందుకు మీ ఇంట్లో ఇంత అంగరంగ వైభవంగా చేస్తున్నారు? ఎందుకు ఇద్దరు కలిసి పూజ చేస్తున్నారు? ఏంటి దీనివల్ల మీకు వచ్చే ఫలితం ఏంటి అని చెప్పి ఆ యొక్క స్వామిని, ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుని ఈ యొక్క కఠిన ఉన్నాడు ప్రశ్నిస్తాడు. అందులో ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుడు సత్యనారాయణ యొక్క వ్రత విధి విధానాన్ని కూడా క్లుప్తంగా చెప్పి ఇలా చెప్తాడు. ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకున్నచో సకల పాపాలు ఉంటుంది, సకల దుర్బంధం ఉంటుంది, సుఖ సంతోషాలు ఉండగలరయ్యా. అందుకైతేనే మేము ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తున్నామయ్యా. మరియు ఈ యొక్క సత్యనారాయణ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మరియు నారాయణ స్వామి యొక్క వ్రత విధి విధానాన్ని కూడా బ్రాహ్మణుడు క్లుప్తంగా చెప్తాడు. అది సంతోషించిన వాడి తీర్థవ్రతాల గురించి తన కట్టెలను తీసుకొని దాహం తీర్చుకున్న వాడి కట్టెలను తీసుకొని ఇంటికి బయలుదేరుతాడు. వెళ్తుండగా మార్గంలో కూడా ఎలాగైనా సరే శీఘ్రమే సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకొని నేను కూడా యొక్క స్వామి అనుకుని పాత్ర కావాలి అని భావించిన వాడే అలా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంటికి వెళ్ళి ఆ రోజు రాత్రి సత్యనారాయణ స్వామిని నామం స్మరించుకుంటూ ఆ రోజు రాత్రి నిద్ర కూడా పోకుండా మరుసటి రోజు దాన్ని వృద్ధుడు లేచి దంత దావిన్యాల కాలకృత్యాలు ఇచ్చిన వాడి శుచితుడై తన నిజ నివాసం వద్దలో పూజాకృతం వెళ్ళి వారందరిలో సత్యనారాయణ స్వామి భావించుకున్నాడు. హ్యాతదేవ నా యొక్క ఈ రోజున నేను మీ యొక్క వృద్ధం చేద్దాను భావించుకుంటున్నాను స్వామి. నా యొక్క సకల దారి ముక్తి కోసమై మీ యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం కోసమై ఈ రోజు మీ యొక్క వృద్ధం చేద్దాను భావించుకుంటాను అయ్యా. కాబట్టి నన్ను అనుగ్రహించి నాకు ఈ యొక్క వృద్ధ కార్యక్రమం చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ప్రసాదించండి స్వామి అని చెప్పి నమస్కారం చేసుకుని లేస్తాడు. స్వామి, నేను మీ దగ్గర వ్రతం చేసుకుంటే నా దగ్గర అయితే అంత ధనం అయితే ఏమీ లేదయ్యా. కాబట్టి ఈ రోజు యథావిధిగా నా కట్టెలో తీసుకొని బయటికే వెళ్తానయ్యా. నా కట్టెలో అమ్మగా వచ్చిన ధనముతోటే నా యథాశక్తి అనుసారం ఈ యొక్క వృద్ధం చేసుకుంటాను స్వామి అని చెప్పుకుంటారు. చెప్పి నమస్కారం చేసి సంకల్పించుకున్న వాడై యథావిధిగా రోజువారీ కట్టెలోకి తీసుకొని బయటికి వెళ్తాడు. అలా వెళ్ళి ఒక వీధిలో ప్రవేశిస్తాడు. స్వామివారి అనుగ్రహణ ఆ యొక్క వీధిలో ధనవంతులు ఉన్నాయి లేకుండా స్వామివారి అనుగ్రహణ కట్టెలు అమ్మగా రోజువారీ వచ్చే లాభం కంటే చాలా రెట్టింపు లాభం వస్తున్నారు. దానికి ఎంతో సంతోషించి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజా సామగ్రి ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, పెరుగు, గోధుమక, ఆవు నెయ్యి, పూజా సామగ్రితో పాటు బంధువుల్ని బ్రాహ్మణులు కూడా తీసుకొచ్చి తన తోచిన విధంగా యథాశక్తి అనుసారం భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామి సేవిస్తాడు. అంతటి స్వామివారు కూడా ఎంతో సంతోషించి ఆ యొక్క కట్టెల ముగ్గురు వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తారు. స్వామివారి అనుగ్రహణ ఈ యొక్క కట్టెల ముగ్గురు వాడు కూడా సకల ధారణ యుక్తి ఉన్నవాడే సుఖ సంతోషాలతో సౌఖ్యంతో జీవిస్తున్నాడు. అంతటి స్వామివారి వ్రత విషయాన్ని మర్చిపోకుండా, స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని మర్చిపోకుండా ప్రతినిత్యం అతడు కూడా తన జీవనంత కాలం వరకు బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన మాటనుసారం జీవనంత కాలం వరకు కూడా స్థిరానందం సేవిస్తున్నాడు. అలా జీవించేద సకల పాపాల నుంచి సుఖవతి వారిద్దరికి పుత్ర సంతాన ప్రాప్తి కోసమై వారిరువురు భద్రశీల నది వద్ద కూర్చొని సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని విధి విధానంగా ఆచరిస్తున్నాడు. ఇంతలో సాధు అనే వర్తకుడు అనేక వస్తువులతో నిండిన నావను ఆ యొక్క మార్గోద్యంలో రాజుగారు ఏదో చేస్తున్నారు భావించిన వారే ఆ నావను ఒడ్డుకు పట్టించేసి రాజుగారి వద్ద వెళ్ళి ఎంతో వినయంతో అడుగుతాడు. అయ్యా మహారాజా, మీరు చేస్తున్న పూజ వినేయండి అయ్యా, దీనివల్ల మీకు కలిగే ఫలితం ఏంటి? ఎందుకు ఈ చోటనే చేస్తున్నారు? ఎందుకు ఈ రోజే చేస్తున్నారు అని ప్రశ్నిస్తాడు. అందులో ప్రశ్న విన్న మహారాజు పోయి ఈ సత్యనారాయణ వ్రతం అయ్యా, ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో విధి విధానంగా ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారి ఏ పనిలో వృద్ధి ఉంది, సకల పాప వృద్ధి ఉంది, సుఖ సంతోషాలు ఉండగలయ్యా. అలాగే సంతానం లభిస్తుంది, సౌభాగ్యం లభిస్తుంది, సకల కార్యంలో కూడా విజయం సమకూర్చున్నాయ్యా. యుద్ధ ప్రారంభంలో చేసిన సమయంతో యుద్ధ ప్రారంభంలో ఈ యొక్క వ్రతం చేసుకుంటే తప్పకుండా మరే విజయం లభిస్తుందయ్యా. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో విజయం సంపాదించాలన్నా ఆ యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహం లభించినచో, స్వామివారి వ్రతం మనం చేసినచో సకల కార్యక్రమాలకి, సకల కార్యాలకి, సకల సంకల్పాలకి మనం దిగ్విజయంగా ఉండగలమే అని చెప్పి ఆ యొక్క విషయాన్ని రాజుగారు చెప్తున్నాడు. అందులో చెప్పగానే ఈ సాధు మరలాడుతున్నాడు. స్వామి, ఇదంతా బాగే ఉందయ్యా, ఇంతకు మీరెందుకు చేస్తున్నారు ఈ వ్రతాన్ని అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తాడు. అందరూ అడగగానే మహారాజు చెప్తున్నాడు, పోయి మేమైతే పుత్ర సంతాన ప్రాప్తి కోసమే ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటున్నామయ్యా అని చెప్పగానే అందరి యొక్క సాధువు సంతోషించి ఆడతాడు. అయ్యా మహారాజా, నాకు కూడా సంతానం లేదయ్యా, ఈ యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహం చేత నిజంగానే సంతానం కలిగినచో తప్పకుండా నేను కూడా యొక్క స్వామివారి సేవించుకుంటాను, సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటానయ్యా. కాబట్టి ఈ యొక్క సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఏ విధంగా చేస్తే స్వామి నన్ను అనుగ్రహిస్తారో, ఏ విధంగా స్వామి గారు నాకు సంకల్పం నెరవేరుస్తారో కూడా తెలియజేయండి ప్రభు అనగానే అంతట మహారాజు ఏమీ ఆలోచించకుండా ఈ యొక్క వర్తకుడికి సత్యనారాయణ వ్రత విధి విధానంతో కూడా క్లుప్తంగా బోధిస్తాడు. అదేంటి సంతోషించిన వాడి తీర్థ వృషాలు గురించి తన ఇంటికే బయలుదేరుతాడు. ఇంటి అందున్న భార్య లీలావతితో
ఈ యొక్క విషయం తెలియజేస్తాడమ్మా. ఫలా సత్యనారాయణ స్వామి నాట ఆ యొక్క స్వామి సేవించినదో స్వామివారి అనుగ్రహం సంతానం కలిగినతో తప్పకుండా మనం కూడా సత్యనారాయణ వ్రతం చేద్దామమ్మా అని చెప్పి భార్యకి విషయం తెలియజేస్తాడు. వెంటనే ఆవిడ కూడా సుఖించి మరుసటి ఉదయాన్నే ఇద్దరు శుచితులై తన నిజ నివాసంతో పూజా వ్రతం వెళ్ళి సత్యనారాయణ స్వామి నమస్కరించుకుంటున్నాడు. యా మీ యొక్క అనుగ్రహేణ మాకు సంతానం కలిగినచో తప్పకుండా మీ యొక్క మేము చేసుకుంటాను స్వామి, కాబట్టి మమ్మల్ని అనుగ్రహించి మాకు సంతానం కలిగేలా చూడండి స్వామి సత్యదేవ అని చెప్పి ఇరువురు దంపతులు నమస్కారం చేస్తున్నారు. ఆ స్వామివారి అనుగ్రహేణ ఒకనొక రోజున ఒక శుభ సమయంలో ఒక శుభ ముహూర్తం భార్య లీలావతి భర్తతో సుఖించగా 10వ మాసం ఉందన 12 బాలిక ప్రసవిస్తుందా. ఆ యొక్క బాలికల పెరగ్గా ఒక శుభ సమయం ఉందిన ఒక శుభ ముహూర్తం ఉందిన ఆ యొక్క బాలికకు కుమార్తెకు కళావతిని నామకరణం చేస్తారు. అంతటి ఆనంద కలంలోనే భార్య లీలావతి భర్తను చేతులాడుతారు. స్వామి మన సంతానం కలిగితే ఫలా సత్యనారాయణ వ్రతం చేద్దామంటారు కదా, మరి సంతానం కలిగేది కదా, సంతానం ఏదైనా సంతానమే కదా, సత్యనారాయణ వ్రతం చేద్దామండి అనగానే అంతటి సాధువు ఇలా అంటారు. కృష్ణారి సాధువు ఇలా అంటారు, అమ్మ ఎందుకమ్మా ఇన్ని సార్లు సత్యనారాయణ చేయడము, ఎలాగో అమ్మాయి ఉదయించలేదు కదా, అమ్మాయి వివాహ సమయంలో తప్పకుండా సత్యనారాయణ చేయాల్సి ఉంటే కదా, అప్పుడు బంధువులు ఇప్పుడు బంధువులు ఎందుకు పిలవడం, ఒకేసారిగా పిలిచి అందరికి అంగరంగ వైభవంగా చేసుకున్నానని చెప్పి భార్యను సమాధానపరిచి వ్యాపార నిమిత్తమై అలా షావుకారి వ్యాపారం కోసం బయటకు వెళ్తారట. అలా అంతటి స్వామివారు కూడా సరే చేయనున్నట్లేదు కదా, చేస్తానని చెప్తున్నారు కదా, కాబట్టి స్వామివారి అనుగ్రహ విషయంలో కూడా లోటుపాటు లేకుండా అలా అనుగ్రహిస్తున్నారు. అలా స్వామివారి అనుగ్రహణ గృహంలో ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా సకల ధనధాన్య అభివృద్ధి ఉంటూ ఈ యొక్క కుమార్తె కూడా అలా పెరుగుతూనే ఉన్నాడు. శుక్లభక్షుడు అలా పెరుగుతూ యుక్త వయసుకు చేరుకుంటుందండి. ఇది గమనించిన సాధు వెంటనే దూతలు పంపిస్తాడు. కాంచనగరానికి వెళ్ళి చక్కని యోగ్యుడైన వైశ్యుని తీసుకురావయ్యా నా కుమార్తెకి ఇచ్చి వెళ్ళి చేస్తానని చెప్పాడు. కానీ అతను దూత వెళ్ళి వెతగ్గా స్వామివారి గ్రహణ ఒక చక్కని యోగుడైన వైశ్య బాలుడు దొరుకుతాడు. అది వైశ్యుడు దొరుకుతాడు. తీసుకొని వచ్చి అన్ని విధాలుగా ప్రశ్నించి అన్ని విధాలుగా తెలుసుకున్న వాడే తన కుమారుడికి తగిన వరుడు అని భావించి పెద్దల సమక్షంలో ఒక శుభ భావించిన వారే స్వామివారు అనుగ్రహించలేదట. అంతటి సమయంలోనే మరుసటి రోజునే వారి ఇరువురు సత్యనారాయణ పూజా సామగ్రి తెచ్చుకుని వారి యథాశక్తునుసారం సత్యనారాయణ స్వామిని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తున్నారట. ఆ రోజు స్వామివారి సంతోషించి అదే రోజు రాత్రి ఆ యొక్క చంద్రకేతు మహారాజు స్వప్నంలో కనిపించి మహారాజా నీ బంధించిన వారిద్దరు దొంగలు కాదయ్యా, వారి వర్తక శ్రేష్ఠులు నా మాయ చేత నా శాప ప్రభావం చేత వారి దొంగలుగా కీర్తింపబడ్డారయ్యా. రేపు ఉదయాన్నే వారి బంధ విముక్తులు చేసి వారి దగ్గర నుంచి మీరు ఏదైతే వారి ఎన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారో వారి ఎన్ని వారికి ఇచ్చి పంపించవయ్యా, లేని చోటు సర్వనాశనం చేస్తానని చెప్పి హెచ్చరించేసి ఆ యొక్క స్వప్నంలోంచి అదృశ్యం అయిపోతారట. అంటే రాజుగారి మనసులో పొద్దునే ఆ యొక్క మహారాజు సభ పెట్టి అందులో పురోహితులను మంత్రుల్ని సభాధ్యక్షులు అందరినీ పిలుచుకొని రాజుగారి ముందు రోజు వచ్చిన కలంతో కూడా వీరందరూ చెప్తున్నాడు, ఇలా సత్యనారాయణ స్వామి వచ్చారయ్యా, నా కథలో చెప్పారయ్యా, ఈ విధంగా హెచ్చరించాలని. ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ బంధు వ్యక్తులు చేయకపోతే నన్ను ఏ విధంగా శిక్షిస్తారని భావించిన వాళ్ళే వెంటనే బడులు పిలిపించి వారిద్దరిని బంధు వ్యక్తులు చేసిన ముందు తీసుకొచ్చి ప్రవేశపెట్టండి అయ్యా అని చెప్తాడు. అంటే రాజుగారి ఆజ్ఞానుసారు బడులు వెళ్ళి సాధు వర్తకులు తీసుకువచ్చి రాజుగారి ముందు బంధు వ్యక్తులు చేసి నిలబెడతారు. అంటే సాధు యొక్క రాజుగారి చూస్తూ భయభ్రాంతి లేకపోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ యొక్క రాజుగారు ఎన్ని విధాలుగా నన్ను శిక్షించారు కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ విధంగా శిక్షిస్తారు అని చెప్పి భయభ్రాంతులే నిష్ఠేష్లే అక్కడికడే నిలిచిపోయారు. అంటారా సాధుని చూసిన ఈ యొక్క రాజుగారి ఇలా అంటున్నాడు, అయ్యా వర్తం చేసినా నేను ఇంకా ఏ విధంగా చింతించడం లేదయ్యా, నేను ఇంకా సుఖంగా ఇంటికి పోవచ్చును, మిమ్మల్ని బంధ విముక్తులు చేస్తున్నామయ్యా అని చెప్పి వారికి పురుషంకాలు స్నానాలు చేపించి నానా వస్త్రాలు అలంకరించి సకల భక్ష్యోధ్యాయం పెట్టి ఇలా అంటారట, ఏమీ లేదయ్యా మేమే ఎంతో దూరం నుంచి వస్తున్నామని చెప్పి వదిలేస్తారట. అలా చెప్పగానే ఏంటయ్యా ఇంత పెద్ద మహానావలు నాకు ఇచ్చటగా ఏమీ లేదా, నాకు ఇచ్చటగా ఏమీ లేకపోతే అంత పెద్ద మహానావలు ఏముంది, మీరు ఏం తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి గట్టిగా ప్రశ్నిస్తాడు. అది విన్న సాధు ఎంతో కోపం వచ్చేసి, ఏంటయ్యా సన్యాసి మా యొక్క ధనం అభరించడగా చూస్తున్నావా, మా యొక్క పడవలో ఆకులు తప్ప ఇంకేమీ లేదు, కాబట్టి నీకు ఇచ్చటకైతే ఏమీ లేదయ్యా, నువ్వు తక్షణమే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమని గట్టిగా వదిలిస్తాడు. అది విన్న సన్యాసి యొక్క సాధువు అది విన్న సన్యాసి అవునా ఆకులు అలుపులే ఉన్నాయంటారా, సరే అలాగే ఒక అని చెప్పేసి ఒక చిన్న చిరునవ్వి ఆ యొక్క నావ నుంచి దిగి వెళ్ళి చోటు చూసారు. అలా సన్యాసి వెళ్ళగానే ఈ యొక్క మామాలు ఇద్దరు కాలకృత్యాలు తీసుకుని నావ నుంచి దిగి వెళ్ళి చూడగా అప్పటి ధనం ఎంతో బరువుతున్న నావ, నీటిలో మునిగి ఉండాల్సిన నావ పైకి తేలి ఉంటుందండి. ఇది గమనించిన సార్ వెంటనే ఆ నావలో చూడగా ఎటు చూసినా ధనవంతుడు కోల్పోయి ఎంతో ఆకలిగా మారిపోయిందండి. ఇది గమనించిన సార్ వెంటనే ఎంతో మొత్తం ఎత్తుకున్నప్పుడు ఎంతో ఎటు చూసినా అదే కనిపిస్తుంది భయభ్రాంతి
భయభ్రాంతులై నిశ్చేష్మే మూర్చిల్లి పడిపోయాడు. అలా కొంత సమయం తర్వాత అల్లుడు గారు వచ్చి లేపగా వారిద్దరు మరలి పరిశీలించగా ఎటు చూసినా అంతయు ఆకులు చెత్త విధానంతో ఏమీ కనిపించట్లేదట. అది చూసిన వారై మామగారు ఎంతో ఏడుస్తుండగా బాధపడుతుండగా మామగారు చూసి అల్లుడు గారు అంటాడు, అయ్యా మామగారు ఇప్పుడు ఏడడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటయ్యా? సాధు గుణాత్మక సన్యాసం మనం పరిహరించడం వల్లే సర్వం కోల్పోయా. ఇప్పుడు ఏదైతే చేసుటకైతే ఏమీ లేదు, మనం వెళ్ళి ఆ యొక్క సన్యాసి శరణు కోరుకుంటేనే మనం ఏదైనా పొందగలమయ్యా. అంతే కాకపోయినా ఎంతో కొంతైనా మనం ఇష్టం మనం పొందగలమయ్యా అని చెప్పి చెప్తారట. అంతటా మామగారు మాట్లాడిన అల్లుడు గారు మాట్లాడిన మామగారు వెంటనే ఆ సన్యాసి సన్యాసి వెళ్తారట. అలా వెతగ్గా ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని సన్యాసి ధ్యానించుకున్నారట. వెంటనే ఆ సన్యాసి వద్దకు వెళ్ళి పాదాలు విడిపోయి మోకరిపోయి ఇలా క్షమాపణ చేసుకున్నారు. స్వామి, సాధు గుణాత్మక సన్యాసి నిన్ను చూసి పరిహరించావయ్యా, నన్ను క్షమించవయ్యా, ధనమనే అహంకారం చేత అలా ప్రవర్తించావయ్యా, ధనదాంతులై అలా ప్రవర్తించాము, క్షమించండి స్వామి. ఇక మీద ఎప్పుడు అలాంటి అపరాధం జరుపుకుంటా చూసుకుంటామయ్యా. మీతో కాదు ఎంతటి వారితోనైనా అహంకారానికి పోకుండా సాత్వికంగా అందరికీ అందరికీ బదులు చెప్తూ అందరికీ మా విధంగా మాకు తోచిన దానధర్మం చేసుకుంటామయ్యా. మీరు వచ్చే సమయానికి మా యొక్క నావలో ఎంతో డబ్బుంది కానీ మీ ఇచ్చటకై ఇష్టం లేక అలా ప్రవర్తించావయ్యా, నన్ను క్షమించి నా విత్తమంతో నాకు అనుగ్రహించవయ్యా. ఇక మీద ఎప్పుడు అలాంటి పొరపాటు జరగకుండా ఎవరైనా దానం అని వచ్చి అడిగితే నాకు తోచినంతయో వారు దానమే చేస్తాను స్వామి, నన్ను క్షమించవయ్యా. సన్యాసి సన్యాసి అని చెప్పి పరిపరి విధాలుగా క్షమాపణ చేస్తుండగా అంతటి సన్యాసి రూపంలో స్వామి వారు ఈ సాధువ నా వ్రతం చేస్తాను మర్చిపోవడానికి భావ్యమైన దుష్ట బుద్ధితో నీకు కనువింపు చేయాలనే నేను ఇలా చేశాను, ఇప్పటికైనా నిన్ను గుర్తుకొచ్చానా లేదా అని ప్రశ్నిస్తాడు. అందరు సన్యాసి మాట విన్న సాధువు ఏంటి ఆయన వ్రతం అంటున్నాడు, వ్రతం చేయలేదంటున్నాడు, నా యొక్క వ్రతం గురించి సత్యనారాయణ వ్రతం గురించి నాకు నా భార్యకి ఆ రాజుగారికి ఆ స్వామి తప్ప మరి ఇంకెవరికి తెలియదు కదా, ఈ సన్యాసికి ఎలా తెలిసిందయ్యా అంటే ఈయన సన్యాసి కాదయ్యా, సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ భావించిన వాడై వెంటనే ఆ యొక్క సన్యాసి రూపంలో స్వామి వారి పాదాలు ఇలా అన్నాడు, స్వామి జగద్రక్షగా లోకమంతియు నీ యొక్క మాయ మోహంలో కొట్టుబెట్టాల్సిన్నదయ్యా, బ్రహ్మదేవతలే మీ యొక్క మాయ కనుగొనలేకపోయారు స్వామి, నేనెంతటి వాడినయ్యా, ఒక సూక్ష్మ అజ్ఞాన ప్రభు మీ మాయలో చిక్కున్న సూక్ష్మ అజ్ఞానయ్యా, నన్ను క్షమించవయ్యా, కరుణాసముద్రుడా, భక్తుల వాదులించే భగవంతుడా, శ్రీమన్నారాయణ జగద్రక్షగా అని పరిపరుదా క్షమాపణ చేసుకుంటే ఇలా అన్న స్వామి, నా అపరాధం మన్నించండి స్వామి, ఇక మీద ఎప్పుడు ఇలాంటి పొరపాటు జరగకుండా ఇచ్చిన సంకల్పనుసారం ఇంటికి వెళ్ళగానే తక్షణమే వ్రతం చేసుకుంటానయ్యా, నా విత్తం మీద నాకు ఇప్పించినదో సుఖముగా ప్రశాంతంగా ఇంటికి వెళ్ళి తప్పకుండా ఈసారి మేము వ్రతం చేసుకుంటాను స్వామి, ఇక మీద కూడా ఎప్పుడూ మీ యొక్క విషయాన్ని మర్చిపోకుండా మీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని మర్చిపోకుండా నాకు తోచిన శక్తునుసారం ప్రతి సంవత్సరం ఉందిన మీ యొక్క వ్రతం చేసుకుంటూ మీ యొక్క అనుగ్రహానికి తప్ప ఇక మీద మీ యొక్క ఆగ్రహానికి పాత్రలు కాకుండా ఉంటానయ్యా, నన్ను అనుగ్రహించిన వ్యక్తి నాకు ప్రవర్తించిన మహాప్రభు అని పరిపరి విధాలుగా క్షమాపణ చేసుకున్నారు. అందరూ క్షమాపణ స్వామి వారు ఈ యొక్క సాధువును అనుగ్రహించేసి అక్కడికక్కడే అదృశ్యం అయిపోతారు. అంటే స్వామి వారు అదృశ్యం అవగానే వెంటనే సాధువు కూడా నా వద్ద వెళ్ళి చూడగా ధనంతో నిన్ను నా యథాదిగా బరువుతో ఉందట. అయినప్పటికీ నాకు ఎంతో సందేహం వచ్చింది, మళ్ళీ ఏ విధంగా నింపి పెట్టారని భావించిన వాడి వెంటనే నావలో ప్రవేశించి అందరూ చూసుకోక ఎటు చూసినా పూర్వం రాజుగారి చిరుడు ఎలా అయితే ఉందో అంతూ యథావిధిగా ఉందట. అది చూసి సంతోషించిన వాడి అల్లుడితో చెప్తున్నాడు, అలా అయ్యా అల్లుడు గారు చూసారా, సత్యదేవుడు మాయే మాయ ఆ యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్ర లేచో ఎంత దీనస్థితిలో ఉన్న వారిని తీసుకెళ్లి ఎంత మహోన్నత స్థితిలో కూర్చోబెడతాడయ్యా, అదే స్వామివారికి ఆగ్రహానికి పాత్ర లేచో ఎంతో మోహన స్థితిలో ఉన్న వారిని తీసుకొచ్చి ఎంతో అంధకారంలో కూడా పడేయగలయ్యా. మరి ఆ అంధకారం నుంచి బయటికి రావాలన్నా ఆ యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహం మనకు లభించాలయ్యా. కాబట్టి ఇలాంటి అపరాధం మీరు ఎవరు ఎప్పుడు చేయకుండా, నేను చేసిన తప్ప ఎవరు మీరు చేయకుండా ప్రతినిత్యం ఆ యొక్క స్వామివారు సేవిస్తూ స్వామివారికి అనుగ్రహానికే పాత్రలో ఉన్నాయా అని చెప్పి చెప్తారట. సమయంలోనే తన యొక్క ధనాన్ని సంరక్షిస్తున్న అల్లుడితో మళ్ళా మీరు ఇంటికి చేరుకున్న విషయం తెలుసుకున్న వాడు ఇలా అంటాడు, అయ్యా అల్లుడు గారు మనం రత్నసారి మనం చేరుకున్నామయ్యా, ఇక మనం ఏ విధంగా చింతించాలో లేదు, సుఖంగా ఇంటికి చేరుకున్న ఇంటికి సిద్ధపడిందారు. అది చూసిన తల్లి లీలావతి నెత్తి నోరు బాదుకుంటూ భర్తను చేతులు అంటారు, స్వామి మీరు వచ్చే కొంతకాలం వేరేవారు కూడా మీ సత్యనారాయణ చేస్తూనే ఉన్నామయ్యా, మీరు వస్తే అందరం కలిసి సుఖంగా చేసుకున్నారు భావించిన సమయంలోని ఎందుకు ఇంత అశుభం జరిగింది అంటే ఒక సత్యదేవుడు మాయ చేత ఇదే జరిగింది, సత్యదేవుడు మాయ వల్లే జరిగింది. సత్యదేవుడు మాయ ఎందుకు జరిగిందంటే మనం ఏదో అపరాధం చేసుంటామయ్యా, మన అపరాధం అంటే మనకు తెలియదేమండి, తప్పకుండా ఆ తప్పు ఇంకోసారి చేయకుండా తప్పులు సరిదిద్దుకుందామయ్యా, నాతో పాటు మీరు ప్రాధాన్యపడిన అడగగానే అందరి సాధు ఎంతో క్షమాపణ చేసుకున్న స్వామి పుండరీకాక్ష ఇప్పుడే అక్కడ మాటిచ్చి వచ్చారు కదయ్యా, ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా మేము వ్రతం చేసుకుంటానయ్యా, మా వైపు నుంచి ఏదో అపరాధం జరుగుతుంది, అపరాధం తెలియలేండి స్వామి అని చెప్పి పరిపరి విధాల క్షమాపణ చేసుకోగా అంతటి సాధు ఒక క్షమాపణ స్వామి వారు ఆకాశవాణి నుంచి ఇలా ఇస్తున్నట్టు, స్వామి ఓయా సాధువా ఈ యొక్క పుత్రిక నా యొక్క వ్రతం అయితే చేసింది కానీ తీర్థ ప్రసాదం పుచ్చుకోవడం మరిచి 10 నుంచి 20 తొందరలో ప్రసాదం విడిచిపెట్టి పరిగెత్తి
సరిదిద్దుకుంటూ వచ్చిందయ్యా. కాబట్టి చేసులకైతే ఏమీ లేదు. ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళి తీర్థ ప్రసాదం స్వీకరించి వచ్చినచో అంతయు శుభమే కలుగుతాయ్యా అని చెప్పి స్వామివారు అంటారు. అలా ఆకాశం నుంచి పలుకున్న కళావతి వెంటనే పరుగు ఇంటికి వెళ్ళి తీర్థ ప్రసాదం తీసుకొని స్వామివారి క్షమాపణ తీసుకుంటారు. స్వామి పుండరీకాక్ష, ఇలాంటి అపరాధం మరి ఎప్పుడు జరగకుండా చూసుకుంటానయ్యా, నన్ను క్షమించి నన్ను అనుగ్రహించండి స్వామి. నా భర్త తండ్రి గారు అందరూ సుఖంగా ఇంటికి చేరి అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండేలా నన్ను అనుగ్రహించండి అయ్యా. ఇక మీదట ఎప్పుడు ఇలాంటి అపరాధం జరగకుండా మీ పూజ కంటే ఏది ఎక్కువగా భావించకుండా మీ యొక్క పూజా కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే బయటికి వెళ్తానయ్యా. కాబట్టి నన్ను అనుగ్రహించండి స్వామి, నన్ను క్షమించవయ్యా అని పరి విధాలుగా క్షమాపణ చేసుకొని నా వద్దు వెళ్ళి చూడగా హఠాత్తుగా మళ్ళీ అందరూ చూస్తుండగానే ఎలాగైతే ఉరిగిపోయినారో అలా అందరూ చూస్తుండగానే హఠాత్తుగా పైకి తేలుంది. ఇది గమనించిన వారందరూ ఎంతో ఆనందపడిన ఆశ్చర్యపోతు సమయంలో అంతటి కుమార్తె కళావతి నాన్నగారిని చేరి ఇలా అన్నట్టు, అయ్యా నాన్నగారు ఇప్పుడు ఇంకెందుకంటే ఆలస్యం, త్వరగా ఇంటికి వెళ్దాం పదండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటే ఎలాంటి అద్భుతాలు ఎన్ని విధ్వంసాలు జరుగుతాయో, కాబట్టి త్వరగా ఇంటికి వెళ్దాం పదండి అనగానే కుమార్తె మాత్రం సాధు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్లేలోపు ఏం జరుగుతుందో భావించిన వాడే అక్కడికక్కడే ఆ నది తీరం మొదలై కూర్చొని సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని తన విభవం కొలది భక్తి శక్తులతో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకున్నారు. దానికి ఆ స్వామివారితో కూడా ఆ యొక్క సత్యనారాయణ విషయాన్ని మర్చిపోకుండా సాధు ఇంటికి వెళ్ళా కూడా సత్యనారాయణ చేస్తూ తన జీవనంత కాలం వరకు కూడా సత్యనారాయణ స్వామి ఇచ్చిన వరాన్ని మర్చిపోకుండా స్వామివారి అనుగ్రహణ సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తూ ఇరుగుపొరున్న వారందరూ కూడా చేయిస్తుండేవారు. ఆ చేయించడం చేత సకల పాపలు ఉత్తుకున్న రాజుగారు ప్రతినిత్యం వారే కాకుండా రాజ ప్రజలందరి చేత రాజ బంధువులందరి చేత కూడా సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తుండేవారు. అలా చేస్తూ జీవనంత కాలం కూడా సత్యనారాయణ స్వామి మరవకుండా స్వామివారి వ్రతాన్ని సత్యనారాయణ స్వామికి ఆరాధన చేయడం చేత రాజుగారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా సకల పాపలు ఉత్తున్న వారై సుఖ సంతోషాలతో ఉన్న సమయంలోనే వారందరికీ కూడా మోక్ష మార్గాన్ని మోక్ష ప్రసాదం కలిస్తారు, ముక్తులు కూడా కల్పిస్తారట. అలా ఈ యొక్క రాజుగారి సహాయన స్వామివారి అనుగ్రహణ రాజుగారితో పాటు రాజ్య ప్రజలందరికీ రాజ్య బంధువులందరికీ కూడా సత్యనారాయణ స్వామి ఒక అనుగ్రహం లభించడం చేత వారందరికీ కూడా ముక్తి మార్గం లభించింది. కాబట్టి విన్నారు కదా ముల్లారా మానవులారా, ఈ యొక్క కలిగిన సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఇంతకంటే జనులందరి ప్రజల యొక్క కష్టాలని తొలగించటకై ఇంతకంటే సులభమైన మార్గం కూడా ఏది ఉందయ్యా, ఈ యొక్క పాపాలు విధించటకై ఇంతకంటే సులభమైన మార్గం కూడా ఏది ఉంటుందయ్యా. కాబట్టి ఎవరైనా అందరూ సత్యనారాయణ స్వామి కలిగిన సత్యనారాయణ స్వామి భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించడంతో స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం చేస్తున్నాయా. ఇక్కడ కలియుగంలో సత్యనారాయణ స్వామి సత్యదేవులని సత్యేశ్వరుని మరి విధాలుగా స్వామి సేవిస్తుంటారయ్యా. ఏ విధంగా వచ్చినా స్వామిలో అనుగ్రహం అందరికీ లభించేస్తుందయ్యా. అలాగే ఎవరైతే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవిస్తారో వారికి స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం లభించేస్తాయా. నిర్భర భక్తితో స్వామిని సేవిస్తారో వారికి మాత్రమే లభించేస్తాయా. మీరంతంగా అంగరంగ వైభవంగా ఎంత ఖర్చు పెట్టి చేసినప్పుడు కూడా ఆ స్వామిని సేవించే సమయంలో స్వామి పైన నిమగ్నాలు చేయకపోతే లగ్నం చేసి స్వామి వ్రతం చేయకపోతే వారి యొక్క ఎంత చేసినప్పుడు కూడా స్వామి వారికి అనుగ్రహం పాత్రలు కాలేరయ్యా. కాబట్టి చేసే కొంత సమయమైనా కొంత వేలైనా ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కాకుండా మీ యథాశక్తునుసారం భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామిని సేవించడంతో వారికి స్వామి వారికి అనుగ్రహం లభించేస్తున్నాయా. కాబట్టి ప్రతినిత్యం స్వామిని సేవిస్తున్నాని ఎట్టి విషయంలో ఎంత స్థితిలో వెళ్ళినా సరే, ఎట్టి విషయం ఎటు వారిపైన ఆగ్రహానికి వెళ్లకుండా ఎటు వారిపైన అహంకారం చూపించకుండా ప్రతినిత్యం మనం తోచిన సహాయం చేస్తూ దాన ధర్మాలు చేస్తూ స్వామి వారి అనుగ్రహాన్ని పాత్రలు అవుతుండనయ్యా. మీరు ఎంత స్థాయిలోకి వెళ్ళినా సరే ఎవరిని తక్కువగా చూడకుండా అందరి ఒకేగా భావించి అందరికీ మీకు తోచిన సహాయం చేస్తూ మీ పక్కన వారికి కూడా ఎక్కువ సత్యనారాయణ చేయిస్తూ వారికి కూడా మీ స్థాయికి వచ్చేలాగా వారికి సహాయ సహకారాలు చేస్తూ ఉండాలి తప్పితే ఎవరికి అహంకారం చేత ఎవరి మీద ప్రవర్తించకుండా అందరితో సౌమ్యంగా ఉంటూ అందరితో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలయ్యా అని చెప్పి ముందులందరికీ మానవులందరికీ సత్యనారాయణ వ్రత విషయాన్ని సూతమార్త చేయాలి. స్కందపురాణే దేవగణే సత్యనారాయణ స్వామి దేవత పంచమోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద 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 బోలో శ్రీ బ్రహ్మ సహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి కీ జై. పంచమోధ్యాయ సమాప్త. ప్రకాశం శాంతం మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం మూషిక వాహన మోదక ప్రియం మహాకావ్య నాటకాది ప్రియం మూషిక వాహన మోదక ప్రియం మహాగణపతిం మనసా
बद्धस्य जन्तु त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे त्वमेका सदा राधिका सत्यवादि अनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गळा त्वं सुषुम्ना च नाडि नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे शत्रुमध्ये अनले प्रान्तरे सागरे राजगृहे त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेऽत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजा त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे కష్టవిక్రముండు కోరి నీ సత్యవ్రతము చేయ దారిద్రము పాపినావు దరి చేర్చినావయ్యా సత్యనారాయణ లోకపారాయణ భారతీ జయ లక్ష్మీనారాయణ సత్యనారాయణ పుత్ర సంతతి కొరకై తపించు వైష్ణునకు నీ సత్యవ్రతము చేయ కన్యను సగినావయ్యా సత్యనారాయణ లోకపారాయణ హారతి చేకొనుమా లక్ష్మీనారాయణ సత్యనారాయణ వల్ల పిల్లలు వ్రతము చేయ తుంగధ్వజుని గర్వమున నచి వంశతుల నాడి ప్రభు గర్వమున స్థితివయ్యా సత్యనారాయణ లోకపార गौरी कल्याण वैभोग में लक्ष्मी कल्याण वैभोग में गौरी कल्याण वैभोग में लक्ष्मी कल्याण वैभोग में वसुदेव तव बाल असुर कुल काल वसुदेव तव बाल असुर कुल काल
शशिवदन रुक्मिणी सत्यभामलोला वसुदेव तव बाल असुरकुलकाल शशिवदन रुक्मिणी सत्यभामलोला गौरी कल्याण वैभोगमे लक्ष्मी कल्याण वैभोगमे கொத்தோட வாழை மரம் கொண்டு வந்து நிறுத்தி கோப்புடைய பந்தலுக்கு மேல்
మూసి తెరిచే లోపే గుండెలోకే చేరావే తనివి తీరా చూద్దామంటే పారిపోతావే రాత్రిరంతా కలలోకొచ్చి తీపి కబురులు చెబుతావే తెల్లవారే ఎదురై వస్తే జారుకుంటావే ఊరించకే ఊరించకే ఆ కొట్టి చూపుతోటి నన్ను చంపకే కవ్వించకే కవ్వించకే నీ నవ్వుతోటి మాయ చెయ్యకులే చెలియా కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపే గుండెలోకి చేరావే తనివి తీరా చూద్దామంటే పారిపోతావే ఆ దొంగ చూపు హాజరేదో నాకు వేస్తావులే ఎదురే ఉంటే చూడవులే నే వెళ్ళిపోతుంటే నువ్వు తొంగి చూస్తావులే నీ గుండెలోన ఎన్ని వేల ప్రేమ లేఖలో నీ కళ్ళలోకి ఒక్కసారి చూస్తేనే తెలిసిందిలే కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపే గుండెలోకి చేరావే తనివి తీరా చూద్దామంటే పారిపోతావే పుస్తకాలు నువ్వు రాసుకున్న పేరేమిటో ఎగిరే పేజీ చెప్పిందే నీ కదిలే పెదవే చిరు సాక్ష్యమిచ్చిందిలే నన్ను నువ్వు దాటి వెళ్ళిపోవు తొందరెందుకో నీ నీడ నిన్ను వీడి నాకు ఎదురొచ్చి చెప్పిందిలే సిగ్గు నీకే చాలా అందం ముద్దు ముద్దుగా ఉంటావే ఎంత ముద్దుగా ఉంటే మాత్రం అంత సిగ్గేంటే ఎంత దాచాలనుకున్నావో అంత బయటే పడతావే ఎంత మౌనం పొలికేసావో అంత తెలిసావే తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే నీ ముఖ కళ్ళలోని భావమేమిటో దొరికిందిలే దొరికిందిలే నీ దొంగ నవ్వు అర్థమేమిటో ఇప్పుడే నా 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 మెల్లగా తెల్లారిందో ఎలా వెలుతురే తెచ్చేసిందో ఇలా పోసి నవ్వులతో మెరిసే పసిపాపల్లా చేదతో బావులలో గలగల చెరువులో బాతుల ఈతల కళ చేదుగా ఉన్న వేపను నమిలే వేళ చుట్ట పొగ మంచుల్లో చుట్టాల పిలుపుల్లో మాటలే కలిపేస్తూ మనసారా మమతల్ని పండించి అందించు హృదయం మంటలు ఆడేలా గుడి గంటలు మోగేలా సుప్రభాతాలే దినవేళ పువ్వులు వచ్చే వేళ నవ్వులు తెచ్చే వేళ స్వాగతాలదిగో కనవేళ
తీయదనం రుచి చూపే చిత్రాలే సవ్వడితో సంగీతం పలికించే సెలయేళే పూల చెట్టుకి ఉందో భాష అలల మెట్టుకి ఉందో భాష అర్థమవ్వని వాళ్ళే లేరే అర్థం మాట్లాడే భాష పలకరింపే పులకరింపై పిలుపునిస్తే పరవశించడమే మనసుకి తెలిసిన భాష మమతలు పంచే ఊరు ఏమిటి దానికి పేరు పల్లెటూరేగా ఇంకెవరు ప్రేమలు పుట్టిన ఊరు అనురాగానికి పేరు కాదనే వారే లేరెవరు స్వర్గమే నేలపై వాలినట్టు నింగిలోన తారలే చేతిలోకి జారినట్టు గుండెలోన పూలబాన కురిసినట్టుగా ఎంతో ఫన్ ఎంతో ఫన్ నెమలికే పాటలే నేర్పినట్టు కోయిలమ్మ కొమ్మపై కూచిపూడి ఆడినట్టు కొత్త కొత్త స్వరములే పుట్టినట్టుగా ఎంతో ఫన్ ఎంతో ఫన్ కాళిదాసు కావ్యము త్యాగరాయ గేయము కలిపి మనసు పాడినట్టుగా అందమైన ఊహలు అంతులేని ఆశలు వాకిలంత పంపినట్టుగా ఎంతో ఫన్ ఎంతో ఫన్ కళ్ళు కళ్ళు కలుపుకుంటూ కలలు కలలు పంచుకుంటూ కాలమంతా సాగిపోని మోహమంతా కరిగిపోతూ విరహమంతా విరిగిపోతూ దూరమంతా చెరిగిపోని రాత్రిరంటే కమ్మనైన కౌగిలింత పిలుపని తెల్లవార్లు మేలుకోవడం ఉదయమంటే తీయనైన ముద్దు మేలు కొలుపని దొంగలాగా నిద్రపోవడం ఎంతో ఫన్ ఎంతో ఫన్ రోజుకొక్క బొట్టు బిళ్ళే లెక్క పెడుతూ చిలిపి అద్దం కొంటె నవ్వే నవ్వుతోందే బయటికెళ్ళే వేళ నువ్వే పిలిచి ఇచ్చే వలపు ముద్దే ఆయువేదో పెంచుతోందే ఇంటికెళ్ళే వేళ అంటూ మల్లె పూల పరిమళం మత్తు జల్లి గుర్తు చేయడం
బయట చిన్నదాని ఎదురు చూపు కళ్ళలో కొత్త ఉత్సవాన్ని నింపడం ఎంతో ఫన్, ఎంతో ఫన్. ఎర్ర పొట్టు దిద్ది ఎండి మేఘం మెరిసిందే, పచ్చని సీర కట్టి పంట సేనే మురిసిందే. పరదాలే తీసేద్దాం దిగి దిగి దిద్దాం దిద్దాం దిద్దా. ఏ మబ్బు వెనక ఏ సినుకు ఉందో ఏడారాలునో, ఏ తవ్వలోనా ఏడాగును సాగును. ఏ ఎండల్లో దాగి 7 రంగుల్లో ఆ హరివిల్లే పుట్టను కదా. ముల్లైనా పూలైనా కొమ్మకు పోసే కదా. గిర్ర 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 గింగిరాగిరే సర్ర 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 పొంగరాలివే. జర్ర 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 సుట్టు తిరిగలే అందాల భూమి సూర్యునిలా. గిర్ర 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 గింగిరాగిరే తుర్రు 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 తోట పిట్టలే. చెర్ర 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 ఎగిరిపోవులే రయ్యంటూ రాయి ఒడిసెల్లా. ఎర్ర పొట్టు దిద్ది ఎండి మేఘం మెరిసిందే, పచ్చని సీర కట్టి పంట సేలే మురిసిందే. పరదాలే తీసేద్దాం దిగి దిగి దిద్దాం దిద్దాం దిద్దా. తల్లిలా కొంగునే సాపినాదే, ఒళ్ళో గువ్వలా దాచినాదే. ఊరే స్నేహమే ఊరిన ఊట సెలిమాయే. చుట్టూ పక్క ఏ గోడలు అడ్డేలే